ओम शांति। अज प्यारे बाप दादा दे 12/5/2021 दे महावचन प्यारे बाप दादा ने अज अपने बच्चों नूं कहा, मिठे बच्चे, जदों तुसीं संपूर्ण पावन बनोगे तां ही बाप तुहाडी बलिहारी स्वीकार करनगे। अपने दिल तो पुछो, असी किन्ना पावन बने हाँ। प्रश्न है, तुसी बच्चे हुण खुशी खुशी नाल बाप ते बलि चढ़दे हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुसी जानदे हो असी हुण बलिहार जांदे हाँ तां बाप 21 जन्मां दे लई बलिहार जांदे हन। तुहानू बच्चियां नू ये भी पता है कि हुण इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ विच सारे मनुख मात्र ने स्वाहा होना ही है। इसलिए तुसी पहला ही खुशी खुशी नाल अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेंदे हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानो वाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत दिंदे हैं। हे बच्चों, वह हे प्राणी, शरीर तो प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, गल तां इको ही है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुसी देखिया कि मेरे जीवन विच किन्ना पाप सी अते किन्ना पुण्य सी, हिसाब तां दस दिता है ना। बाबा ने कहा, तुसी अपने जीवन विच देखिया कि किन्ना पाप सी किन्ना पुण्य है। तुहाडे जीवन विच अद्धा कलप पुण्य अद्धा कलप पाप हुंदा है। पुण्य दा वरसा बाप तो मिलदा है, जिसनों राम कहंदे हन। राम निराकार नूं कहा जांदा है, ना कि सीता वाला राम। तां हुण तुसी बच्चे जो आके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुहाडी बुद्धि विच आया है बरोबर अद्धा कलप असी पुण्य आत्मा ही सी, फिर अद्धा कलप पाप आत्मा बने। हुण पुण्य आत्मा बनना है। किन्ना पुण्य आत्मा बने हाँ, वो हर एक अपने दिल तो पूछे, पाप आत्मा तो पुण्य आत्मा किमें बनागे, ये भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि नाल तुसी पुण्य आत्मा नहीं बनोगे, वो है भक्ति मार्ग। इस विच कोई भी मनुख पुण्य आत्मा नहीं बनती। हुण तुसी बच्चे जानदे हो असी पुण्य आत्मा बन रहे हाँ। आसुरी मत ते पाप आत्मा बनदे बनदे सीढ़ी उतरदे ही आए हो। किन्ना समा असी पुण्य आत्मा बनदे हाँ व सुख दा वरसा लैंदे हाँ, ये भी किसे नूं पता नहीं। उस बाप नूं याद तां सारे मनुख करदे, उसनों ही परम पिता परमात्मा कहंदे हन। ब्रह्मा विष्णु शंकर नूं परमात्मा नहीं कहांगे, होर किसे नूं परमात्मा नहीं कह सकते। बाबा कहंदे ब्रह्मा विष्णु शंकर नूं भी परमात्मा नहीं कह सकते, किसी भी मनुख नूं परमात्मा नहीं कह सकते। बेशक इस समय तुसी प्रजापिता ब्रह्मा कहंदे हो, परंतु प्रजापिता नूं कदे भक्ति मार्ग विच याद नहीं करदे। याद सारे फिर भी निराकार बाप नूं ही करदे हन। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अखर निकलदे ना, एक नूं ही याद करदे। मनुख अपने आप नूं गॉड फादर कह नहीं सकते, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने आप नूं गॉड फादर कह सकते। हुण अगले पॉइंट विच बाबा दस रहे कि मैं बाप कहंदे हन, मैं ही उदों आउंदा हाँ जदों तुहाडा चक्र पूरा हुंदा है। तुसी जो शुरू विच आए सी,
ਹੁਣ ਜੜਜੜੀ ਭੂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਝਾੜ ਜੜਜੜੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਝਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਗॉड ਫਾਦਰ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਸਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਯ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਯ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ व ਮੂਲ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਖੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਵ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਯਗ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਪ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਆਪ ਜਬ ਆएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਪ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਮੇ ਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 63 ਜਨਮ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਨਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਬਰੇਟਰ। ਲਿਬਰੇਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਰਕ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਸੁਖ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਿਰਵਾਣ ਗਿਆ। ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗॉड ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਵਨਲੀ ਗॉड ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਾਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਾਵਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹਾ ਕਰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ, ਆਲਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਭਵ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਰ ਆਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਲਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਸ ਵਾਲੇ ਨਿਰਬਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ। ਸਲੋਗਨ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।